السلام علیکم۔ کسی نے سوال کیا، اللہ کے سامنے کسی انسان کے لیے روئیں تو وہ ناراض تو نہیں ہوتا؟ جی بالکل نہیں، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے بیٹھا اس سے فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، چاہے مطلب کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی مطلب نہ ہوتا جہاں میں تو کون جاتا اللہ کی پناہ میں؟ کئی حسرتیں اپنے دل میں چھپائے، ہر کوئی گرا ہے اپنی چاہ میں۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس سب کے مانگنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی اپنی دنیا کا طالب رہا ہے، کوئی دنیا میں رہنے والی اس کی مخلوق کا، تو کوئی خدا کا ہی طالب بن گیا ہے۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اس کا کام عطا کرنا ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ کسی کو ہر نماز کے بعد مانگنا۔ رات کا آخر پہر تھا اور وہ لڑکی نے اسے بلانے کے ارادے سے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، زبان سے نکلا یا اللہ ہمیں ملا دے۔ یہ ہمارا مالک ہوتا ہے، ہمارا اللہ پاک، جو لوگوں کو ہماری زندگی میں لاتا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ وہی ہنساتا ہے، وہی مردہ ہوئے دلوں کو محبت سے زندہ کرتا ہے، اور وہی پھر ان لوگوں کو ہماری زندگی سے لے بھی جاتا ہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہی ان کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے ہی بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ جب ہم توکل کرتے ہیں تو اللہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارا کام کرتا ہے جنہیں نہ ہی ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں، بس بات اس کے حکم کی ہے ساری۔ اس نے انتظار کی گھڑی آپ کی بہتری کے لیے بنائی ہے۔ اللہ آپ کا دل نہیں بدل رہا کیونکہ وہ آپ کی رضا میں راضی ہے۔ کوئی تو وجہ ہے جو آپ کی زبان پر وہ ایک ہی دعا اب تک جاری ہے۔ اللہ نواز دے گا، اللہ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، جس کے لیے آپ رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے آپ کے دل میں بے سکونی ہے، جس کے لیے آپ سجدوں میں بچوں کی طرح روتے ہیں۔ آپ اس پر اتنا یقین رکھو گے تو وہ کیسے مایوس ہونے دے گا آپ کو؟ میں اسے کھونے سے ہمیشہ ڈرتی تھی اور ہر بات پر اسے کہتی تھی، وعدہ کرو مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ مجھے لگتا تھا میرا سارا سکون اسی کے پاس ہے، اسی ذات میں میری تکمیل ہے، اس کے سوا مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ میرے کہنے پر وعدہ بھی کرتا تھا، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ انسانی ذات کی تکمیل صرف اللہ پاک کی محبت سے ہے۔ اسی کی محبت میں سکون ہے، اطمینان ہے اور تکمیل بھی۔ اور جب بندہ خدا کی ذات سے بے نیاز ہو کر بندوں میں سکون ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس سے وہ سب چھین لیتا ہے جو انسان کو اس کی یاد سے غافل کر دے۔ اسے کھونے کے بعد تب میں طویل سجدوں میں جانے لگی، پھر کل کائنات کا سکون وہی محضر پایا، اور پھر میں نے اللہ سے اس کی سلامتی، کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں مانگی، اور اس قدر یقین کا احساس محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سامنے بیٹھا میری دعاؤں پر کن کہہ رہا ہو۔ جہاں اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ سن کر بھی برداشت کر لینا جو آپ کو چھوڑ کر گیا ہے وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اچھا چلو بتاؤ، اپنے کبھی چھوڑا کرتے ہیں؟ ماں کبھی اپنے بچوں کو چھوڑتی ہے؟ نہیں نا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ رب ہے نا۔ یقین رکھو اور صبر کرو، جو آپ کا چھوڑ کر کسی اور کا ہوا وہ اس کا بھی نہیں ہے۔ اس دوسرے کو چھوڑو، وہ تو خود کا بھی نہیں ہے۔ جہاں اتنا مخلص پیار ملنے کے بعد اس پیار کو ٹھکرا رہے ہو تو کیا تم خود کے ہو؟ نہیں، تم کھو چکے ہو اس بھیڑ میں۔ جب تم اس بھیڑ سے نکلو گے یا نکالے جاؤ گے تو سب سے زیادہ تکلیف اس پہلے والے شخص کو ہوگی۔ ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا؟ محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا؟ گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا؟
तौबा से इतने बरस से गाफिल थे तो क्या हुआ, खुदा को भूल गए थे तो क्या हुआ, अब तो याद आ गया ना वो, अब तो उसकी मसलियतें समझ आ गई ना, अब तो तमाम गुनाहों पर शर्मसार होना। यही उसकी मोहब्बत है, यही उसका करम है। जब अल्लाह किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो पहले उसे गिराता है, फिर उसे उसके ऐबों से रोशनास करवाता है। और तौबा की तौफीक तो तब तक नहीं मिलती जब तक अल्लाह ने माफ़ ना करना हो। सदियों के बाद हो या लम्हों के बाद, जब भी आपको अल्लाह का ख्याल आए उसकी जानिब भाग कर जाओ। वो बड़ा गफूर है, वो बड़ा रहीम है। जिसने आपको पैदा किया वही आपके टूटे हुए वजूद को दोबारा से जोड़कर खड़ा कर देगा। उन तमाम लोगों के सामने जिन्होंने आपको रेज़ा रेज़ा कर दिया था, फिर आप नाज करोगे अपने टूटने पर। अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। कभी ये नहीं होता कि अल्लाह कोई चीज़ आपसे ले और उसके बदले में बेहतर चीज़ से ना नवाजे। और ये भी तो हो सकता है कि जो उसने आपसे लिया है उसे ही आपके हक में बेहतर बनाकर आपको वापस दे दे। उसकी हिकमतें, उसकी मसलियतें आप नहीं समझेंगे, लेकिन वो आपकी तकलीफ़ों से खूब वाकिफ़ है। वो बस आपको आज़माता है कि मेरा बंदा या मेरी बंदी मेरी मोहब्बत के लिए किस हद तक जा सकता है। दुआएं, इल्तिजाएं वो संभाल कर रखता है और फिर उन ज़रियों से आपको नवाजता है कि हम देखते रह जाते हैं। जब वो दो जहानों का खालिक होकर हमारे यकीन की लाज रखता है तो क्या हम उसकी मोहब्बत की लाज नहीं रख सकते? क्या उसकी रज़ा में अपना दिल मुतमईन नहीं रख सकते? जब वो हमारे लाड उठाता है तो क्या हम उसके हुक्म पर सर नहीं झुका सकते? जैसी मोहब्बत तो कोई कर ही नहीं सकता। मगर हाँ, हम उसकी चाहत का एहतराम तो कर सकते हैं ना, उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना आप उसके हुक्म का इंतज़ार किया जाए और अब उससे मोहब्बत की जाए, जिसकी मोहब्बत कुर्बान हम पर। तो क्या हुआ अगर वो एक फूल नहीं मिल सका? हो सकता है सारा बाग तेरा मुकद्दर हो और मेरे दिल को खूब मुतमईन करना आता है। आप जानते हैं कि इसकी दुआएं जल्द कबूल होती हैं, यकीन वालों की दुआएं। ऐसे यकीन वाले जो दुआएं तो मांगते हैं लेकिन फिर उन पर वजाहतें नहीं मांगते। कैसी वजाहतें? कबूलियत की वजाहतें। वो ना तो लोगों से उस बात की वजाहतें मांगते हैं हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, और ना ही वो अल्लाह से उस बात की वजाहत तलब करते हैं कि फ़ला शख्स ने मेरे जैसी दुआ मांगी थी, उसकी तो कबूल हो गई, फिर मेरी क्यों नहीं हुई। यकीन में सवाल नहीं होता, यकीन में बस फुल स्टॉप होता है कि अल्लाह से मांग कर फिर किसी और से तो क्या, अल्लाह से भी सवाल नहीं किया जाता। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है, सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। और यकीन ना रखने वाले आपको हरगिज़ बेवजह ना पाएं। अब इस आयत में अल्लाह ने आपको सब्र की तलकीन क्यों की है? क्योंकि यकीन रखने वालों की राह बेयकीन रखने वालों से ज़्यादा कठिन होती है। आप जब यकीन का रास्ता चुनते हैं ना, तब वो रास्ता हर उस शय से भरा होता है जो आपको गुमराह कर सके। आपको चारों तरफ बेयकीन लोगों की तर्ज की और आपका मजाक उड़ाने की आवाज़ें सुनाई देंगी। इसलिए अल्लाह ने आपको इस हालात में सब्र का हुक्म दिया है और ये कहा है कि आपने भी उन बेयकीन लोगों की तरह नहीं हो जाना है जिन्होंने अपनी दुआओं में ज़रा सी देरी पर अल्लाह से राब्ता तोड़ दिया। आपने उनकी आवाज़ों को खुद पे इतना हावी नहीं होने देना है कि आपकी आवाज़ उन आवाज़ों में दब जाए। उन लोगों के तानों पे इतने कान नहीं धरने आपने कि आप अल्लाह की आवाज़ सुन ना पाओ। इतनी अहमियत नहीं देनी लोगों की राय को। ऐसे लोगों के सामने इतना मजबूत रहना है कि ये आपको ना किसी खौफ से डरा सके और ना ही किसी वसवसे में बहका सके। आपने भारी भरकम बनना है ताकि ये बेयकीन लोग आपको आपके यकीन से हल्का ना कर पाएं। आपको इतना पुख्ता यकीन रखना है अल्लाह पर कि ऐसे लोग आपके यकीन को देखकर ही हार मान जाएं।